आम केन्द्रापड़ा जिलार छंदा ग्राम को कहीं प्रत्येक ग्रामांचल को जाकरी किसी भिजुआल मान आम सेयार रखुचे मठ मंदिर और आश्रम आज एक सुंदर शैव पीठ आसी छंदा ग्राम को बंधु मान द्वारा ये पीठटी किपरि लोकार्पण होइछि ये पीठ विषय जानिबा चंद्रशेखर नाम आम नामित रखीचु आम ग्रामवासी द्वारा ये मंदिरटी निर्माण करा पीठ कहले आध्यात्मिक क्षेत्र मान आम गाँव आम छंदार से विषय किसी आलोचना रखा आसतु जानिबा ग्रामवासी द्वारा आज्ञा आम प्रत्येक मंदिर मान को गले आम जानी था मंदिर उन्नतीकरण से ही ग्रामर ग्रामवासी बा भक्त मान को लेकर होता है ना कि आज्ञा तो भक्त मान को लेकर होए किपरि ना जदि भक्त मैंने सेहीपरि किसी रोग दुख कष्ट रही से मनोस्कामना सब पूरण होता है तापर आम जानी था ठाकुर बा मंदिर लोकार्पण हो जाए ये अंचल रे आमर चंद्रशेखर द्वारा कौन सब ग्रामवासी उपकृत होती से विषय टे कहे निर्माण कर भगवान प्रसाद गंदा हुआ ठाकुर को देखा माँ वज्रबुड़ी जे ग्राम देवती छंदा ग्रामर माँ का विशेषत्व को तो जानिबा माँ का आविर्भाव किपरि होइथिला ए विषय बंधु मान चर्चा रखा आपण पिला बेलू आपण जानी आसी किपरि माँ एठारे आविर्भाव होइचंदी ना माँ को आपण माने स्थापन करिसंदी से विषय टे कहे जगमोहन बारी से आसते से यही वज्रबुड़ी की गोटे गंगा मंगल रखिकी ये वज्रबुड़ी स्थापन कर गछ मूले वज्रबुड़ी पूजा होता है तार किछि दिन पर जोटा कि आम बापा हेरिया अमल सी गोटे माटी घर होकर जड़े पूजक थे बटिरियार बाबू कही सी माटी घर कर ये ठाकुराणी से घर को बाद माटी घर भांगी आम कोठा घर कर ठाकुराणी से रखु माँ किंतु मूल स्थापन यही जगह जो माँ लगती सी गाँव सब भल मंद कथा कहीदेवे जी जहाँ पचार जहाँ चोरी होती कौन कर सब कहीदे जड़े लोक स्त्री लोक परीक्षा करने कहला सचेत कौन निशा ना को मागुच्च ठाकुराणी जो सी ठाकुराणी तार देह जी ठाकुर आस्थान को स्त्री लोक माँ घर प्रकृति जी कि ना माँ घर को प्रवेश कले माँ को दृष्टि पड़ा तापर मुंड से छोट झरका बुझे पशिगला जहाँकि बाहरी पारानी नई गाधे आसिले माँ का बेत माँ का सिंदूर मुंडे लगे जो छुआई दे बाहरी आसला आम ये कथा शुणी आम जो पूजक थे बाउर बंधु चाहिए सी जो ठाकुर घर को गाधे आसती माँ बोली डाकिदेवे से घर ओ बोली शब्द आसे बोले आम से पूर्वपुरुषों शुणी माँ का आविर्भाव ये हाँ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद एबे टिके माँ बर्तमान जो पूजा पाँच से छंदा ग्राम को आसीचे छंदा ग्राम रे माँ वज्रबुड़ी नाम माँ ग्राम देवती आमर ये पूजा पाई आसुंच अनेक किंवदंती सब माँ अच्छी बंधु आमर चर्चा रखिले मूल सहित किपरि माँ आविर्भाव माँ माने स्वप्न रे आसती अतीत समय रे वर्तमान माँ आमर स्वप्न रे आसुचंती सेहीपरि भक्त वर्तमान अछंती कि ना माँ पूजा अर्चना रे किसी त्रुटि रोची से माँ आम पाखे सेपरी स्वप्न रे आसुना ये विशेषत्व को आसतु ग्रामवासी किसी आलोचना रखा गाँव में जहाँ देह मुंड किसी असुस्थ हुए ज्वर हो समय आम समस्ते बाबा भोग करता भोग अंततः मसरे 20 दिन बाबा भोग हुए आम समस्त विश्वास से आम रक्षा करते तेणु ये बाल भोग दे आरोग्य लाभ करेंगे आरोग्य लाभ कर समय आसला तो जो डाक्तर हो गले सी जो भगवान के प्रति भरोसा थिला सी आउ भरोसा रही नाई आज्ञा भक्ति आउ ये जो मार्ग ये मार्ग सहित भक्तिर किसी तो सामंजस्य ना
ଅତୀତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲର ସୁବିଧା ସବୁ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମେଡ଼ିକାଲର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବା ଗ୍ରାମର ମଠ ଆଶ୍ରମ ମାନେ ଔଷଧାଳୟ ରୂପେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ କି? ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହବ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେଉଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି ତ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁବିଧା ହେଲା ପରେ, ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିଥାଉ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଏ ଗାଁରେ ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବାଡ଼ିରେ ଆଜ୍ଞା ପରିବାଟି ଆଗେ ହବ, ଆଗେ ସେ ଆସିବ ବଜ୍ରବୁଡ଼ି ଘରକୁ। ଆଗେ ବଜ୍ରବୁଡ଼ି ଖାଇସାରିଲେ ସେ ଯାଇକିରି ଘର ଲୋକ ଖାଇବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆଉ ବାହାଘର ନିମନ୍ତ ଯିଏ କରିବ ଆଗେ ବଜ୍ରବୁଡ଼ି ଘରକୁ ସିଧା ଦେବ। ଯାହାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହବ ସିଏ ବି ଦେବ। ଆଉ ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେ ସଂସ୍ଥା ରହୁଛି। ଜନ୍ତାଳର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଜନ୍ତାଳ ହଁ ସେ ବି ସେପରି ରହିଛି। ଆମର ବି ଏ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର 3 ଟାଇମ୍ ଧୂପ, ଆଜ୍ଞା ସକାଳେ ହଁ ଗାଧୁଆରେ ରାତିରେ। ଆମର ତ 3 ଟାଇମ୍ ଧୂପ ତ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ। ନାଇଁ, ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଟାଇମ୍ ଲାଗି ହୁଏ। ଗୋଟାଟା ଜାଗାରେ ଗୋଟାଏ ଟାଇମ୍, ଗୋଟାଟା ଜାଗାରେ 8 ଦିନ ମାସକରେ ଥରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ମା ବଜ୍ରବୁଢ଼ୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ କିପରି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଭାବରେ ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପୂଜା ପାଇ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଭାବରେ। ଯଦିଓ ବି କାହାର କିଛି ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଙ୍କର କରିସ୍ମା ବା ମାଙ୍କର ମହିମା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 2026 ମସିହାରେ, ସେଇ କଥା ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଅତୀତରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ହିଁ ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲେ, ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ରଖିଲେ ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ମହିମା ଯେମିତି ଥିଲା, ଯେଉଁ କୃପା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସେ କୃପା ଅଛି। ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କେତେକ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ। ଏଇ ଲୋକ ଗାଧୋଇ ଆସିଲେ ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିଲେ ଘରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ଆମର। ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତିରେ ଆସିଲେ, ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ମାନେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାଉ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଦର୍ଶନ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଏ ଆଳତୀ ସମୟରେ ବେଶୀ ଆସନ୍ତିନି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଝିଅ ବୋହୂ ଆସି ଆଳତୀରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କାହିଁ ଆସନ୍ତିନି କାହିଁକି? ଆଗରୁ ସେତେବେଳେ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ, ନାଇଁ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ଥିଲେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁର ପାଖେ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ କ'ଣ? ନାଇଁ ଠିକ କଥା, ନାଇଁ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ନୁହେଁ। ଯୋଉଟା ବନ୍ଧୁ ରଖିଲେ, କିଛି ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯଦି ଫେରିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୁବିଧା ଦିଆହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଅତୀତକୁ ଯଦି ଫେରିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ବି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ତ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ କେମିତି? ଆପଣମାନେ ଏ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରକୁ ନୂଆ ବୋହୂ ହିସାବରେ ଯଦି ପର ଝିଅଟିଏ ଆସୁଛି, ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମା ବଜ୍ରବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ରଖିବା, ଆଳତୀ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ରଖିବା। ଦର୍ଶନ ରଖିକିରି କେବଳ ଦର୍ଶନ ରଖିବାନି, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସଦାସର୍ବଦା ଏ ଛନ୍ଦା ଗ୍ରାମଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କିପରି ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏ ଗ୍ରାମ, ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ ରଖିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଆସନ୍ତୁ।
ସହଯୋଗ କଲେ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସହଯୋଗ କରିବାଟା ହିଁ ଧର୍ମ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଆଜ୍ଞା। ସେ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ପର ଉପକାର କରିବା ଦୁର୍ଗାୟ। ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ଏ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ପିଲାମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଖାଉଥିଲେ, ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗରିବ ନଥିଲେ କେହି, ସମସ୍ତେ ଧନୀ ଥିଲେ ନାଇଁ କି? ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯଦି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ଦେଲେ? ନା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ସେଥିପାଇଁ। ଗ୍ରାମର ମନ୍ଦିର ମଠ ଆଶ୍ରମକୁ ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିପାରୁଛୁ, ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିପାରିବା ନାଇଁ କି? ପ୍ରକୃତିରେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗା ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଲୋକ ଖାଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସେଇ କଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ସେଇଠିକି ଦିଆଯାଉ, ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠିକି ଦିଆଯିବନି, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସରକାର ତ ସେଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦଉଛନ୍ତି? ସେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନିୟୋଜିତ ନ କରାଯାଉ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଏ କଳିର ଆଗମନ, ଏ କଳି ପୁରୁଷ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଛି, ଏହାର ଅନ୍ତ କେବେ ହେବ, ଏ ବିଷୟ ଟିକେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖିବା। କାହିଁକି ନା ବନ୍ଧୁ ଏ ମାଳିକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ମତ ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ହଁ, ଏବେ ସତ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମ ପାଖରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା, ଭାଗବତ ଦିନେ ହରା ପାଖରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ବହି ମିଳିଲାନି। ଏବେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଏବଂ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଏବଂ ହରିନାମ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଆସିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର କୌଣସି ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଖରୁ ଅନ୍ତର ହେଲେ, ସେ ଜୀବ ଗୁଡ଼ା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ପୁନର୍ବାର ସେ ଜୀବମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲେଣି। ଶାଗୁଣା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲେ, ବାରା ଆସିଲେଣି, କାଉ ନଥିଲେ କାଉ ଆସିଲେଣି, ଚିଲ ଆସିଲେଣି। ବୁଝଉଛି ନାଇଁ, ଏ ସବୁ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ? ମାନେ ଆମର ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନ ପାଇଲେନି, ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେଲେ ନା। ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ନା। କଳିର କିଛି ସମୟ ଅଛି କି? ଏଇ ସମୟଟା 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳି ଯିବା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। 35 ମସିହା ଭିତରେ କଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ହେଇଯିବେ। 2035 2036 ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି କୋଉଠି ମାଳିକାରେ? କୋଉ ମାଳିକା? ଆଜ୍ଞା, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଠାର ହାଡ଼ିଆର ଗାର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଅଚ୍ୟୁତର ଠାର ଯିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ନାଇଁ, କିଏ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ବାଣୀରେ ରହି ମୋହନ ବାଣିକ ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ମୋହନ ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ହେରିଆଙ୍କ ସମୟରେ, ତାହେଲେ ସେ ମାଳିକା କେତେ ଯୁଗରୁ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୋହନ ଦାସ କରମଚନ୍ଦ। ତ ମୋହନ ନାମ ଥିବାରୁ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋହନ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ, ଗାନ୍ଧୀ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଏଇ କଳିର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଇଏ ଆଗମନ ହବ। ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ସେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଥିଲେ? ଏଇ ସମୟରେ ଅଛୁଆଁ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପଶିଯିବେ। ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆମ ଗାଁରେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଘର କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆମ ଗାଁରେ କେବଳ ହରିଜନ। ହରିଜନ କୁହନ୍ତୁନି, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ କିଛି ପରିବାର ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ତ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ବସିଗଲେଣି। ଯାହା ହଉ, ଏଇ କଥା ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖୁଥିଲୁ ଯେ ଅତୀତର ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁପରି ସବୁ ଥିଲା, ଯେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଛୁଁ ନଥିଲେ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଛୁଁ ନଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଏ ମଣିଷକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆମକୁ ପାପ ହବ, କାହିଁକି ନା ଏ ଜାତିକୁ ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବ କହ, ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଏଇ ଜୀବ ଜଗତ ସମସ୍ତେ କୁଟୁମ୍ବ। ସେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ କୁହ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁହ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହ, ଯାହା ବି କୁହ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ଜାତି, ଜୀବରେ ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳଟି ସେଇ ଚଣ୍ଡାଳ ଗୋଟା ଜାତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା।